الشيخ مصطفى حاجي إسماعيل وينوسو جديد يا مانتي نوبة حيث هدو الله سبحانه وتعالى حيوانك محاضرة نادتك وحن مرينا يعني كوذا دركسيهين هموم المسلم إن شاء الله تعالى عوانك بحد دونا سيداس ونغن دونا شيخان مركب كسور دويني يا هدو الله يدنو فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد. waxaan isku dayayaa kalimaadka inu maanta wax ka odhan doonaa inay ku saabsanaadaan mawduucaasi ah humuumta ama warwarka iyo waxyaabaha qofka muslimka maskaxdiisa mashquuliya waxay maxaa looga baahan yahay qofka muslimkii inuu ku warwaro hamiga laga rabo qofka muslimkii inuu xambaaraa waa maxay himadiisu say intay leegtay ama hankiisu intuu leegi هو هيكسنيا إنه ما حيحقيقيه. الأصل وحين قرينا إنسان كونه سيديسا مسكحهان مسكح ده بني آدم كما مرته ما فارغ ده مركز توا مشغول مركز توا حباك بوحة لكن وحك لقديسان وحك بوحون مركز تا إنسان كور ورسي لكن وحك لقديسان وحكور وري مركز تا إنسان كور فكرية لكن وحك لقديسان وحكو فكرية سيدا أوجد النبي صلوات الله وسلامه عليه حديث إمام أبي داود وورينا بخارينا في الأدب المفرد وكسو ساري الشيخ الألباني رحمة الله عليه إنه صحيح حديث كنت صحيحين أيه وكي النبي كنت المامي أحب الأسماء إلى الله مقعيدا حق الله سبحانه وتعالى لو قلت عليه إنه يا عبد الله يا عبد الرحمن وحكى النبي يقول واصدقها كوا غر شيء بدن له قف بني آدم هذه مقع الله بحين إنه مقع كل بطاء فعل كيسية مسكح موقن كراينو يهي محي حارث يا همام بالنبي كنت المامي حارث متشقين إياه وفاعلة وحصمين إياه مد هم بدن أي النبي كوشة صلوات الله وسلامه عليه إنسانكم مركوا مهموم في أكثر أحوالي ملا وحل أوران كرا مسكح دي شهداي نصته أرمين تهردن نصته هداي ريك بدبادينا هديك لو حين أوران أنت وجب بدل مسكح دي سوا مهموم وحنبا مشغولية ولذلك بقى وحل غشة قبل الصوماليات أي واحد اللي يجي مركو الصعون أيو يسله هاد لشري ودوين ككل مركو مريو أيو هاد لشري كدي بقى واحد يقول أو جامع أو محاط سكولا هذا الشباب اللي يجي مركو كل ودوين كمريس وحكوا جوابي دت بوا سلوا ذا هدلايان واس مقشية ومبولي وحنا دندار يعني نود مريان مسكح دي سوى حكوا جوحيني ما تشربوا لي أفضل بوا حمى مدحي سوى كذا يعني وحنا دندار هيبوا لي واس مقشية أنتي مسكحتك جوحي سي أي مناف كان الراعي أبو لي يوكا الله إذن الإنسان بطبعه هل كهداد مرة مسكح ذا دوي جوحي وحوم بعد مهموم كنت وحوم بك الشقين نساء مرة فاضي طيا ما يفارغ طيا ما يمرن تهي وحي وبضن تينا نشرين لكن وحكى لجديسا إنسان كي يهمج وحنبار سيحي إنتو لاقي يهمج على الحنبار سنتي محوسك وساب سي يهمج على الحنبار سنتي تاسبا وح بدن سويدين وباحن همج على الحنبار سنتي هاي واحد دعي كرته إنه أردي هاي امتحان لورورية واحد دعي كرته إنه الضابط هاي جور لورورية واحد دعي كرته inaad reer haysato afartii caruuriya islaanta biilkoodii ka warwareysay waxa dhici karta inaad nabad laadahayo baqal la warwareysay waxa dhici karta yani waxyaabo badan baa nolosha ka suurtagal inuu noqdo waxa had iyo goor aad ka fakartaa waxa had iyo goor ku warwargeliya waxa si isweydiinta la insaanka maxaa looga baahan yahay inuu noqdo hamiga ugu weyn oo xambaari kara humumta badwa hami adduun badna waa hami aakhiro
hamiga adduun ma tiro koobmo waa tiro badan yahay humuumtaas qofka qadartiisa iyo qiimayntiisa waxaa in badan lagu xambaari karaa inay ku salaysantahay hamiga uu xambaarsan yahay intuu leegyahay walidalik ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ku tilmaamayaa xadiidka ibnu maajah iyo axmedba fii bacdi riwaayaati uu warinayo sheekh alalbanina uu taxsiininayo man jacala alhumuuma hamman waaxida nebigu wuxuu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh man jacala alhumuuma hamman waaxida cidda ka yeesha hamigiisa oo dhan mid qura cidda ka yeesha hama almacaad hamiga macaadka iyo aakhiro ku saabsan cidda ka yeesha buu nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kafaahu allahu hama dunyaa ilaahay baa kaga fillaada subxaanahu wa tacaala hamiga adduun oo dhan haddii hamiga ugu weyn isaga ama hamiga warwargelinaya hadduu noqdo ka aakhiro oo ay aakhira tahay waxa nusba caynayhi yaalla oo ay aakhira tahay waxa uu arkaya oo ay aakhira tahay waxa uu wax ku qiimaynaya oo ay aakhira tahay miisaanka dhabta ee uu wax saaraya yacni waxani muxuu aakhiro gooyaa waxaa laga yaabaa markaad shaqo tegaysa inaad ku qiimayso shaqada tani maxay goysaa mushahar waxaa laga yaabaa markaad tijaaro u baxaysa inaad ku qiimayso tijaarada tani maxay ribix soo saartaa laakiin qofka mu'minka ee dhabtii wuxuu wax ku qiimeeyaa waa maxay waa muxuu shayga kani aakhiro gooyaa qiimuhu alla agtiisa ka leeyahay waa intee shayga oo aakhiro qiimaha uu leeyahay rasmiga ah ayaa ah qiimayntiisa kama dambaynta ah walidalik buu nebigu wuxuu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh man jacala alhumuuma hamman waaxida hama almacaad kafaahu allahu hama dunyaa waman tashacabat bihi alhumuumu fi axwaali dunya lam yubaali illaahu fii ayi awdiyatiha halak wuxuu nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ninka ay la tiro badatee la ballaadhato humuumtan adduun laagaheeda tirada badan leh kolba mid ku dhaca ilaahay uma aabba yeelo wadooyinka halaageeda wadooyinka ay leedahay adduunku tuu ku halaagsamayo dan lagama galo yacni dan lagama galo xadiidkan wuxuu nebigu tilmaamaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hamiga ugu weyn ee laga rabo qofka muslimkii inuu xambaaraa nooca uu yahay amase inta uu leeg yahay buu nebigu ku tilmaamaya qofka muslimkaa hamiga laga rabaa inta uu leekaan karo iyo qofka muslimkee dhabta ahi waxa uu wax ku qiimaynayo noloshiisoo dhammaynaysay waxaan leenahay waxaa jira markaa waxa loo yaqaano alhami alakbar insaanka noloshiisoo dhan hal shayba xadida baa la yidhaahdaa waxa ka dambeeya oo dhammi taabic bay u yihin maalan culammada maanta wax baadhbaadhay culamaa'i nafsiga lagu tilmaamo waxay yidhahdaan hamiga koowaad baa insaanka saytareeya humuumta inta kale bay yidhahdaan isagay furuucu noqotaa waxaa laga yaabaa inay miaal amhila basiita haddaan idsiiya inay fahmi kartaan maalan hamigaagu hadduu yahay aakhiro ka soo qaad hamigaagu hadduu aakhiro yahay qiimaynta noloshaada waxa aad samaynaysoo dhammi isagay furuuc ka noqonayaan macnaheedu maaha hami aakhiro haddaad sidda inaad guursanaynin macnaheedu maaha inaad wax baranaynin macnaheedu maaha inaad xoogsanaynin laakiin waxa weeyaan kuwan oo dhammi waxay u yihiin iyaday furuucu yihin oo say furuuc ugu noqonayaan maalan hamigaagu waa aakhiro guriga aad degaysaa hadduu hamigaagu adduun yahay waxaad ku xisaabin lahayd maxay bimaqaayiisi dunya gurigu intuu ballaadh leeg yahay daaraddiisu intay leegtahay imise masquulood baa ku yaalla xaggeeba waxaad ku qiimaynaysaa markaad adduun ku xisaabtamayso ama aakhiro markaad ku xisaabtamayso wuu ka gedisan yahay masaa'ilkaa kow waxaad ku xisaabtamaysaa intuu masaajid u jira ilaa waxaad tahay qof 5 salaadood laga rabo inuu masaajid yimaado maadaama 5 salaadood lagaa rabo inaad jamac la tukato waa inaad ku xisaabtantaa markaad degaanka samaynayso halkaad degi lahayd kow masaajid intuu u jira second daad waxaad ku xisaabtamaysaa jaarkiisu waa sidee ma dad aakhiro ilaahay u dhowba mise waa dad fasaada waxaad ku xisaabtamaysaa carruurta iyo degaankaasi tarbiyadoodu sayiin ilmahaygu haddaan la dhex dego muxuu soo baxaya noocuu ekaanaya waxaad ku xisaabtamaysaa yacni gurigii aad degi lahayd wuxuu kuugu qiimaysan yahay ugu horeeya mawaasintii aakhire aad sidatay idan waxaa laga yaabaa inaad kala doorato laba guroo midna yaro cidhiidh iyo midna waasic iyo fiican iyo inaad ka fiican degi weydo sababta aad u degi weydayna inuu yahay maxay
موازينتي كلا آخرات وحكو قيميني سبا كان كو دور بدن إذا وحين لأن إنسان هل همي مثل همي قاقو هدو آخرية هي قوردون باطي لكن واحد سويديني قبل آخرة كو كالما يسواتي قبل واحد سويديني سأننا آخرة كو قرقاري كرا وطريقة كو سعوته كو قرقاري كرواكي ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه فاظفر بالذات الدين تربت يداك وكنت المامي أما النبي ننك اللي قلت المامي محي عمن ترضون الدين وخلقه وحين لنا هم الأكبر أيات شدا مركان رش